हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ ਸਮੈਸਟਰ हिस्टरी ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ एक महान विभूति सी। उसने अपनी शक्ति द्वारा लगभग 15 साल तक यूरोप ऊपर अपनी शक्ति की ताक जमाए रखी। उसका जन्म 1769 ईस्वी विच होया सी। ਉਹ 1799 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1804 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਯਾਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਪੋਪ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬੁਰਬੋ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਪੋਪ ਪੀਐਸ 7ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ 1801 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
पोप की स्वीकृति लिती जानी सी। इस समझौते की अगली शर्त सी सारे पादरियां नूं राज वालों तनख्वाह देने की व्यवस्था की गई, परंतु हर पादरी नूं सरकार के प्रति राजभगत रहने की शपथ या सौंह लैनी होंदी सी। समझौते की अगली शर्त सी फ्रांस विच रहने वाले सारे लोगों नूं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ये समझौता मूल रूप नाल नेपोलियन की ही जित सी। कैथोलिक चर्च नूं इस समझौते द्वारा केवल 3 ही लाभ प्राप्त होए। पहला, पादरी वर्ग नूं राज वालों तनख्वाह मिलन लग पई। दूजा फायदा, फ्रांस विच दोबारा तो कैथोलिक धर्म नूं मनण वालियां नूं पूजा पाठ की सुविधावां मिल गईयां। तीजा लाभ, पोप के अहुदे नूं फ्रांस की सरकार ने मान्यता दे दी। असल विच नेपोलियन ने अपने स्वार्थी हितां नूं ध्यान विच रखते हुए ही पोप के नाल समझौता किया सी। एक बार नेपोलियन ने खुद कहा सी कि लोग कहणगे कि मैं पोपवादी हाँ, मैं अजिहा कुछ नहीं हाँ। मैं मिस्र विच मुसलमान सी, मैं इत्थे जनता की भलाई दे लई कैथोलिक भी हो जावांगा। नेपोलियन बोनापार्ट का अगला सुधार सी लीजन ऑफ ऑनर की व्यवस्था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन ने समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए हर तरह के सम्मान प्रतीकों या चिन्हों को समाप्त कर दिता सी। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट का ये विश्वास सी कि उसके देशवासियों विच स्वभाव तो ही सम्मान चिन्ह प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है अते उसने 1802 ईस्वी विच लीजन ऑफ ऑनर ना दी उपाधि प्रचलित की। ये सैनिक अते असैनिक अधिकारियों नूं जबरदस्त वीरता, योग्यता अते चारित्रिक गुणों का प्रदर्शन करन ते दिती जांदी सी। नेपोलियन इस सम्मान चिन्ह या उपाधि नूं समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं मनता सी, क्योंकि इस सम्मान नूं कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर ही प्राप्त कर सकता सी। इस तो अलावा ये उपाधि जद्दी भी नहीं होंदी सी। नेपोलियन का अगला सुधार सी लोक कल्याणकारी कार्य या पब्लिक वर्क्स। नेपोलियन ने पहले कौंसल दे सालां विच कुछ लोक कल्याणकारी या जनहितकारी कार्य भी किए। उसने देश विच सड़कां अते पुलों का निर्माण करवाया ते नहरां भी खुदवाइयां। वड्डे वड्डे नगरां नूं सोहना बनाउण दे लई सड़कां दे दोवें पासे दरख्त लगवाए। पेरिस नूं सोहना बनाउण दे लई तां विशेष यतन किए गए। इटली अते मिस्र के सैनिक अभियानों तो प्राप्त चित्रां, मूर्तियां अते कलाकृतियां नाल राजधानी विच स्थित लुवेर नां दे अजायब घर की स्थापना करके उसनूं सजाया गया। पेरिस विच अनेक
ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਲਾਂ, ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ। ਉਸਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਖੁਲਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀय ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਥਕ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਰਾਂਸ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।